हेलो फ्रेंड्स, हूँ छू कल्पना जूनागढ़ थी। मारी चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे बनावाना छे सौनु ऑल टाइम फेवरेट अने चटाकेदार अने लचकादार गोळ केरीनु अथाणुं फ्रेंड्स, अने ए पण बधी ज टिप्स साथे। केटलुं माप लेवुं, केटलो मसालो लेवो, बधी टिप्स साथे आपणे बनावाना छे। कारण के घणी बधी बहनोनी कॉमेंट आवती होय छे के भाई मारुं अथाणुं छे ई काळुं पड़ी जतुं होय छे, चीकणुं थई जतुं होय छे, जे कटका छे ई कड़क थई जता होय छे। तो बधी ज टिप्स साथे आपणे आ गोळ केरीनुं अथाणुं बनाववाना छे फ्रेंड्स। तो आ विडियो छे अंत सुधी जोवानुं चूकता नहीं फ्रेंड्स। तो चालो रेसिपी शरू करिए फ्रेंड्स। आज आपणे गोळ केरीनुं अथाणुं बनाववाना छे। एना माटे मैं अहींया राजापुरी 1 किलो केरी लीधी छे। तमे जोई शको छो एकदम कड़क एवी केरी लीधी छे मैं। अने आपणे ज्यारे अथाणुं बनाववाना होय ए दिवसे ज आपणे केरी लेवा जवानी छे, जेथी करीने गरमीनी सीजन छे एटले पोची ना पड़ी जाय। अने राजापुरी केरी एटला माटे पसंद करवानी के राजापुरी केरीनुं दळ होय छे ए सारुं होय छे। घणाने घરના आंबा होय तो तमे देशीनुं बी करी शको छो अने केसरनुं बी करी शको छो, पण आनुं दळ होय छे ए वधारे सारुं होय छे। हवे आपणे एने छोली लेवानी छे। आनी छाल छे आपणे फ्रेंड्स थोड़ीक वधारे काढवानी छे, कारण के वधारे एटला माटे काढवानी छे के आपणे जे कटका गोळनी अंदर ओगळशे तो छाल छे ई घणानी बहनोनी फरियाद होय छे के छाल छे ई कड़क थई जती होय छे, मीन्स के कटका एना कड़क थई जता होय छे। तो सरखी आपणे जो एनी छाल काढी होय तो जे कटका छे ई एना कड़क नहीं थाय अने एकदम सॉफ्ट रहेशे। એટલે छाल आनी थोड़ीक आपणे वधारे काढीशुं। अने केरीने आपणे छोलता पहला 10 થી 15 मिनिट पाणीनी अंदर बोળી देवानी छे, जेथी करीने उपरनी जे चीकाश होय नो जे धूळ ने कचरो बधो होय ई નીકળી जाय। अने આવી રીતના આપણે બધી કેરી છે એ છોલી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ। બંને કેરી છે એ મેં આવી રીતના છોલી નાખી છે। હવે એને આપણે તમને જેવા ફાવે એવા આપણે પીસ પાડવાના છે। નાના જો ઘરમાં છોકરા હોય तो नाना पीस पाड़वा अने मोटा जोता मोटा खाता हो तो ए प्रमाणे पीस पाड़वा। तो आपणे मनगमता आपणे पीस पाड़ी लेशुं। हवे आना आपणे पीस पाड़ी देवाना छे। आ रीतना कटका करी लांबा लांबा एना चीरिया पहेला करी देशुं अने त्यार पछी આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે નાના મોટા કટકા કરી દઈશું આપણે વાસણમાં। કેરીના કટકા આપણે કરી નાખ્યા છે ફ્રેન્ડ। મેં આવી રીતના મીડિયમ સાઇઝના રાખ્યા છે। હવે એની અંદર આપણે મીઠું ને હળદર ભેળવવાના છે। હવે મેં 1 કિલો કેરી સામે 2 ચમચી આવી રીતના હું મીઠું એડ કરવાની છું અને 1 ચમચી છે હળદર એડ કરીશ અને એને હલાવી દઈશું। આવી રીતના ટોસ કરીને હલાવી દઈશું, જેથી કરીને બધું મિક્સ થઈ જાય। મને થોડીક હળદર ઓછી લાગે છે એટલે હું 5 ચમચી જેવી હળદર એડ કરું છું। થઈ ગયું છે વ્યવસ્થિત। હવે આપણે એને 8 થી 10 કલાક अथवा तो ओवरनाइट आपणे राखी देवाना छे, जेथी करीने एनुं व्यवस्थित पाणी छूटी जाय। मीठुं ने हळदर एटला माटे राखीए छीए के एक प्रिजर्वेटर तरीके आपणे काम करे छे अने बस आपणी जे केरीना कटका छे ए एकदम सरस सॉफ्ट थई जशे। फ्रेंड्स आपणे जे केरी हती पाणीनी अंदर बोળી हती एने ओवरनाइट थई गई छे। तमे जोई शको छो कलर पण मस्त आवी गयो छे अने एने स्ट्रेनरनी अंदर आपणे काढी लेवाना छे। 5 मिनिट રહેવા દઈશું એટલે બધું જ પાણી છે નીકળી જાય। પછી એને આપણે કપડા ઉપર કોરી કરી દઈશું। હવે આપણે જે બધી કેરી છે અહીંયા આવી રીતના સૂકવી દેવાની છે। આવી રીતના આપણે બધા જ કટકા છે એકદમ સરસ કોરા કપડામાં સૂકવી દીધા છે મેં। અને હવે એને
3-4 કલાક રહેવા દઈશું આપણે. તો એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે વધુ સુકાઈ ન જાય, નહીતર જે આપણે અથાણામાં બોળશું તો એ ચવડ થઈ જશે, એટલે જોતા રહેવું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે કેરી નિતારીને એનું જે ખાટું પાણી વધ્યું છે એ આપણે ફેંકી નહીં દઈએ, કારણ કે આપણે જો ચણા મેથીનું અથાણું કરતા હોય, ગરમર બોળતા હોય તો આપણે એની અંદર આ કામમાં આવી જાય. આપણે જે ગાજર છે એ બધું આની અંદર આપણે બોળી શકીએ છીએ, તો આપણે એને રાખી દઈશું બોટલમાં ભરીને. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ગોળ કેરીનું જે આપણે અથાણું બનાવવાના છે તો એનો આપણે હવે મસાલો બનાવવાના છે. એના માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર 250 ગ્રામ તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. આપણે જોઈએ એટલું પહેલાં યુઝ કરીશું, બાકીનું ગરમ કરીને રાખી દઈશું, જે પાછળથી આપણે યુઝ કરીશું. તો એ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે મસાલા છે અહીંયા રાખી દઈશું. એના માટે મેં અહીંયા રાઈના જે કુરિયા છે એ મેં 50 ગ્રામ લીધા છે. મીઠા જે અથાણા થાય છે ફ્રેન્ડ્સ, એમાં રાઈના કુરિયા હંમેશા વધુ હોય છે અને ખાટા અથાણાની અંદર મેથીના કુરિયા વધારે હોય છે. અહીંયા મેં મેથીના જે કુરિયા છે એ 30 ગ્રામ લીધા છે. હિંગ છે મેં 5 ગ્રામ, એટલે રસોડાની આપણે 1 ચમચી છે એ તમે સમજી લો. હવે આપણે જે આ તેજાના લીધા છે એ ગોઠવી દઈશું. મરચાં છે એ મેં 2 ગ્રામ લીધા છે, તમે વધુ ઓછા કરી શકો છો. અહીં મેં તજના 2 કટકા લીધા છે, એ પણ 2 ગ્રામ છે. 1 તમાલપત્ર છે, 1 ગ્રામ છે એ મેં લવિંગ લીધા છે. 5 ગ્રામ છે એ મેં મરી લીધા છે. તેજાના છે એ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ લઈ શકો છો. તેજાના નાખવાથી ફ્રેન્ડ શું થશે કે અથાણું એક તો ટેસ્ટી તો બનશે જ, અને ફૂગ પણ નહીં લાગે, અને એક પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે પણ કામ કરશે. મેં અહીંયા 25 ગ્રામ ધાણાના કુરિયા લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ. એકચ્યુઅલી 50 ગ્રામ હોવા જોઈએ, પણ અમે આખા ધાણા વધારે ખાઈએ છીએ, એટલા માટે બંને મેં 25-25 ગ્રામ લીધું છે. જો તમને આખા ધાણા ઓછા જોતા હોય તો આ 50 ગ્રામ લેવાનું છે, અને આખા ધાણા ઓછા લેવાના છે. મેં બંને 25-25 ગ્રામ લીધું છે. અને વરિયાળી છે એ 20 ગ્રામ લેવાની છે, પણ અમને વધારે ભાવે છે એટલે મેં 30 ગ્રામ લીધી છે. આ થોડાક નવશેકા તેલમાં આપણે એડ કરીશું, ફૂલ ગરમ તેલમાં એડ કરવાનું નથી. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, તેલ એકદમ ફૂલ ગરમ થઈ ગયું છે, પણ ખબર કેવી રીતના પડે તો આપણે એક તજ કે લવિંગ કે કોઈ બી મરી કે એવું નાખીને ચેક કરી લેવાનું, અને જો ઉપર આવી જાય તો સમજવું કે તેલ છે એ આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર આવી ગયું છે, એટલે તેલ આપણું ફૂલ ગરમ થઈ ગયું છે. અને ત્યાર પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ છે એ બંધ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ રહેવા દઈશું, અને ત્યાર પછી આપણે કુરિયાની અંદર એડ કરીશું. આપણે તેલ એટલા માટે ફૂલ ફ્રેન્ડ્સ ગરમ કરીએ છીએ કે જો તેલની અંદર કંઈ મરચનો ભાગ હોય તો એ નીકળી જાય, જેથી કરીને આપણું જે અથાણું છે આખું વરસ છે એ બગડે નહીં. હવે જે આપણે આ તેલ છે એ આપણે મસાલાની અંદર એડ કરી દઈશું ધીરે ધીરે, જેથી કરીને જે બધો મસાલો છે એ શેકાઈ જાય. બધું એકસાથે નહીં એડ કરીએ, થોડું થોડું એડ કરીશું અને ડીશ છે ઢાંકી દઈશું. હવે આની અંદર આપણે ધાણાના જે કુરિયા હતા એ એડ કરી દઈશું. કારણ કે મેં પહેલાં એટલા માટે એડ નહોતા કર્યા કે ઘણા બહેનો કહેતા હોય છે કે અમારું અથાણું છે એ કાળું પડી જતું હોય છે. તો જો ફૂલ ઉકળતા તેલની અંદર જો નાખવામાં આવે તો અથાણું લાંબા સમય કાળું પડી જતું હોય છે, અને જો વરિયાળી ને બધું છે, ધાણા અને બધું, એનો કલર છે એ ચેન્જ થઈ જતો હોય છે. એટલે નાખ્યા પછી 1-8 મિનિટ રહી અને આ પછી એડ કરવા, જેથી કરીને એનો કલર છે એ સચવાઈ રહે અને અથાણું છે આપણું લાંબા સમય સુધી કાળું ના પડે. અને ઘણા બહેનો કહેતા હોય છે કે જે કાળું પડી જવાનું કારણ બીજું એ છે કે જે કુરિયાનું માપ છે, સમજો કે મેં 50 ગ્રામની વાત કરીને વધારે પડતા એડ કરતા હોય કુરિયા ધાણાના, તો ધાણાના કુરિયાના કારણે અથાણું છે લાંબા સમયે કાળું પડી જતું. ટેસ્ટમાં કોઈ ફેર નથી પડતો, પણ કાળું થવાનું કારણ એ છે કે કુરિયા થોડાક વધારે એડ કરતા હોય તો બી અથાણું કાળું પડી જતું હોય છે. તો પરફેક્ટ માપ સાથે જો બનાવવામાં આવે તો અથાણું એકદમ સરસ રહે છે, એવો ને એવો એનો કલર રહેશે. આપણે ફ્રેન્ડ્સ જે ગોળ કેરીનો મસાલો બનાવ્યો તો એ હવે ઠરી ગયો છે, તો એની અંદર આપણે મરચું એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં કાશ્મીરી મરચું છે એ 50 ગ્રામ લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું. જે એકદમ મોડું હોય છે, આપણે એનાથી કલર છે એ
એકદમ સરસ આવે છે. 20 ગ્રામ છે રેશમ પટ્ટો લીધો છે. એકચ્યુઅલી 30 થી 35 ગ્રામ લેવાનું હોય છે, પણ અમે થોડુંક મોડું ખાઈએ છીએ એટલા માટે મેં 20 ગ્રામ લીધું. તમે જો વધારે તીખું ખાતા હોય તો એ પ્રમાણે એડ કરવું. અહીંયા મેં ફ્રેન્ડ્સ કલોંજી લીધી છે, જે હેલ્થ માટે બહુ જ સારી છે અને રુચિકર્તા છે અને ભૂખ લગાડનાર છે. જે લોકોને પેટનો બહુ જ દુખાવો થતો હોય તો કલોંજી બેસ્ટ છે અને થોડીક તીખી હોય છે અને આઉટ સ્ટેટની અંદર અથાણાની અંદર એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો મારી પાસે છે એટલે હું એડ કરું છું. અને આ નાખવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. તમારી પાસે હોય તો તમે નાખી શકો છો. એનો ટેસ્ટ અથાણાની અંદર બહુ જ સરસ આવે છે. અહીંયા આપણે ટેસ્ટને એકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરવાના છે. મીઠું મેં શેકી લીધું છે. શેક્યું એટલા માટે છે કે એનું ભેજ હોય એ નીકળી જાય. આપણે જે આ મસાલો બનાવ્યો છે એટલું જ આપણે મીઠું એડ કરીશું, કારણ કે કેરીની અંદર તો આપણે એડ કરેલું છે એટલે મેં 1 જ ચમચી એડ કર્યું છે. હવે જે તેલ આપણે 250 ગ્રામ ગરમ કર્યું હતું એમાંથી આટલું વધ્યું છે તો થોડુંક આપણે એડ કરી દઈશું, જેથી મસાલો છે એ પલળી જાય. બાકી થોડોક ગોળ આવશે ત્યારે જે રસો થશે એટલે તેલ ઉપર આવી જશે. આપણો જે મસાલો છે એ રેડી થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ, પણ વાસણ થોડુંક નાનું પડે છે એટલે હું મોટા વાસણની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ આની અંદર છે મેં હળદર નથી નાખી, કારણ કે આપણે કેરીની અંદર મેં હળદર નાખેલી છે એટલે કલર છે એનો ચડી જશે. જો તમને હળદર વધારે જોતી હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. અને આની અંદર જે મેં વરિયાળી નાખી છે એ લખનવી વરિયાળી નાખી છે, જે સ્વાદમાં થોડીક મીઠી હોય છે એટલે અથાણા માટે એની સ્પેશિયલ વરિયાળી હોય છે એટલે મેં એ એડ કર્યો છે. જો તમારી પાસે ન હોય અને મોટી વરિયાળી હોય તો પણ તમે એ એડ કરી શકો છો. હવે આની અંદર આપણે કેરીના જે ટુકડા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, કેરીના ટુકડા બધા એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. આ તમે જોઈ શકો છો સુકાઈ પણ ગયા છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ છે. એટલે આપણે આવી રીતના રાખવાના છે. જો ખાટું અથાણું કરતા હોય તો થોડા સુકાઈ જાય ચાલે, પણ જો આપણે મીઠું અથાણું કરતા હોય તો એવા સુકવવાના નથી કે જે ચવડ થઈ જાય. નહીં તો આની અંદર રાખશો તો ચવડ થઈ જશે. એટલે એકદમ સોફ્ટ છે અને પાણી પણ નથી, તમે જોઈ શકો છો. એટલે આવા સોફ્ટ રાખવાના છે. એટલે ઘણા બહેનોની કોમેન્ટ આવતી હોય છે કે ભાઈ અમારે જે કેરીના ટુકડા છે એ કડક થઈ જતા હોય છે. એનું કારણ એ છે કે વધારે પડતા સુકાઈ જતા હોય છે, એના કારણે કડક થઈ જતા હોય છે. બીજું કે જે આની જે છાલ હોય છે આપણે વધારે છોલતા ન હોય તો પણ ટુકડા છે એ કડક થઈ જતા હોય છે. એટલે છાલ છે એ વધારે કાઢી લેવી. હવે આ મિક્સ કરી દઈશું આપણે. હવે 1 કિલો કેરી સામે મેં અહીંયા 1.5 કિલો ગોળ લીધો છે. મારે ફૂલ રસાવાળું નથી બનાવવાનું. જો તમારે ફૂલ રસાવાળું જોતું હોય તો 1 કિલો કેરીની સામે 1 કિલો ગોળ એડ કરવો. ઘણી વખત કોલ્હાપુરી ગોળ બહુ જ ચીકણો આવતો હોય છે, એટલે બહુ ચીકણો છે એ નહીં લેવો. એટલે અથાણું ઘણા બહેનોની ફરિયાદ હોય બહુ ચીકણો હોય છે. આ ચીકણો નહીં લાગે તમને. અને તમે છીણીને બી લઈ શકો છો અને ઓલા ચાકુથી કટકા કરીને બી લઈ શકો છો. એટલે વાંધો ના આવે ઓગળવામાં. અને તમને ખાટું અથાણું થોડુંક વધારે ભાવતું હોય તો તમે કિલોએ 1/2 કિલો પણ એડ કરી શકો છો. આપણે હવે આની અંદર એડ કરીશું. ઘણા બહેનો એવું કહેતા હોય કે અમારું અથાણું છે એ કાળું પડી જાય છે. એનું કારણ શું હોય છે કે આ મારી પાસે તમે જોઈ શકો છો કે દેશી ગોળ છે તો થોડો કાળો હોય છે. ટેસ્ટમાં કોઈ નથી ફેર પડતો, પણ જોવામાં તમે જોઈ શકો છો કે આ સફેદ છે ને આ થોડુંક લાલ છે. એટલે લાંબા સમય અથાણું છે એ કાળું પડી જતું હોય છે. એટલા માટે આપણે કોલ્હાપુરી ગોળ વાપરતા હોઈએ છીએ. એટલે ફ્રેન્ડ્સ આ બધી નાની નાની ટિપ્સ જો તમે ફોલો કરશો તો તમારું અથાણું પણ એકદમ લાલ ચટાક બનશે. આખું વરસ એવું ને એવું રહેશે, બિલકુલ બગડશે નહીં, કાળું પણ નહીં પડે અને જે તમારે ચીકણા થવાનો પ્રશ્ન છે એ પણ નહીં રહે અને એકદમ મસ્ત તમારું રસાદાર અથાણું રહેશે. તો બધી ટિપ્સ તમે ફ્રેન્ડ્સ ફોલો કરજો. અને તમે જો મારી ચેનલમાં નવા હોય ફ્રેન્ડ્સ અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય ફ્રેન્ડ્સ તો સબસ્ક્રાઈબ છે જરૂરથી કરજો, કારણ કે તમારો સપોર્ટ છે એ અમને ઘણું બધું મોટિવેશન આપે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને જો વિડીયો સારો લાગે તો ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો.
મેં જે ફ્રેન્ડ્સ 250 તેલ જે ગરમ કર્યું હતું એમાં થોડુંક તેલ મારી પાસે હજી રહી ગયું છે, થોડુંક આપણે એડ કરી દઈશું. અને બધું મિક્સ કરી અને આપણે 1-2 દિવસ આની અંદર જ રહેવા દેવાનું છે, જ્યાં સુધી ગોળ છે એ કમ્પ્લીટલી ઓગળી ન જાય. અને જેમ ગોળ ઓગળશે એમ છે એ તેલ છે એ છૂટું પડશે. અને પછી આપણને એવું લાગે 2-3 દિવસ પછી કે તેલ ઓછું છે તો તમે ગરમ કરી અને ઠંડુ કરી અને ઉપરથી એડ કરી શકો છો. હવે ને આપણે રહેવા દઈશું ઢાંકીને. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવ્યું હતું એને 3-1 દિવસ થઈ ગયા છે. ગોળ બધો કમ્પ્લીટલી ઓગળી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણું અથાણું લાલ ચટક એકદમ મસ્ત બન્યું છે. તમે જોઈ શકો છો એનો કલર પણ એકદમ મસ્ત આવ્યો છે. અને આની અંદર મેં કિલો સામે 1/4 કિલો ગોળ એડ કર્યો હતો, કારણ કે મારે રસો થોડોક ઓછો રાખવો હતો. જો 1/4 કિલોની સામે પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ લચકાદાર આટલું બન્યું છે. તો તમે તમારા જોતો હોય એ પ્રમાણે ગોળ એડ કરી શકો છો. કિલોની સામે કિલો પણ રાખી શકો છો અને 1/4 કિલો પણ રાખી શકો છો. અને જો અથાણાની કોઈ બી કોમેન્ટ હોય ફ્રેન્ડ્સ, તમારે કંઈ પણ પૂછવું હોય તમે મને પૂછી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. અને આ અથાણું એટલું બધું ટેસ્ટી લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે કોઈ બી સાથે ખાઈ શકો છો. પરોઠા છે, થેપલા છે, ઇવન તમે જર્ની અંદર જાઓ તો આ જર્ની અંદર લઈ જાઓ જર્નીમાં તો પણ એટલું બધું ટેસ્ટી લાગશે કે બધા તમારા ઘરના લોકો આંગળા ચાટતા રહી જશે. એટલું આ ફ્રેન્ડ્સ મસ્ત અથાણું બને છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રીતે. તો આપણે એક સર્વિંગ બાઉલની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. અને આ અથાણું ફ્રેન્ડ છે આખું વરસ તમારું એવું ને એવું રહેશે, એકદમ લાલચોળ અને બિલકુલ બગડશે નહીં. તમારે ઇવન 2 વર્ષ અથાણું રહેશે બહાર તો બી બગડશે નહીં. તમારે ફ્રીજમાં મૂકવાની બિલકુલ જરૂર નથી અને બહાર પણ એવું ને એવું જ રહેશે. ગોળ કેરીનું અથાણું ઇઝ રેડી ફ્રેન્ડ્સ. ટેસ્ટ ઇઝ so yummy friends. Enjoy.